So box. P1, what a ripper! Goldie finishes off in style. Hey guys, welcome to our channel Sported with Wolves. ஸோ as always உங்களுக்கு என் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் எங்கள் சேனலுக்கு, அதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ எந்த நிலமையில இருக்கோம்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாம் தாண்டி 3 டீம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு ஸ்பாட் இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஒரு டீம் தான் வந்து டாப் 2ல முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் எஸ்டர்டேஸ் மேட்ச். நேத்திக்கு வந்து ஆர்ஆர் வர்சஸ் பிபிகேஎஸ் கவுஹாத்தியில் நடந்தது. ஆர்ஆரோட செகண்ட் ஹோம். 4 லாசஸ். இப்போ வந்து See, 4 on the trot தோத்துருக்காங்க. And main credit for all their losses has been the batting. The failure of batting. ஏன்னா நீ அவங்க bowling lineup 5 bowlers சாலிடா இருக்காங்க, ரைட்? அவங்களுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னா you at least need to give their bowlers 170 180. ஏன் ஆடுறது ஃபுல்லா பார்த்தோன்னா நத்திங் இஸ் லைக் என்ன சொல்றது, எல்லாமே ஈவினிங் மேட்சஸ் ஆடுறாங்க. there are chances of due, and also at the same time ஆடினது பூரா பார்த்தோன்னா கவுஹாத்தில ஆடி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2 மேட்ச் வந்து ஒரு இங்க மேட்ச் வேற முடிச்சிருக்காங்க சேப்பாக்ல. ஓகேவா? சோ அப்ப சேப்பாக்ல பார்த்தனா 141 and நேத்து மேட்ச் பார்த்தனா 145. so I don't think RR's batting is firing all cylinders, especially due to the top order, right? Before we had Josh Butler and Jaiswal. இப்போ Josh Butler கிளம்பியாச்சு, Jaiswal and Cardmore ஆடினாங்க. so it's not clicking at the top for them. It's nothing to do with their bowlers. and நேத்தியும் பார்த்தனா one thing happened was because of their batting failure, they had to bring in an impact sub in Donovan Ferreira, right? Suppose அவங்க 165 170 எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்கன்னா the impact sub would have been Andre Berger or Keshav Maharaj worst case, right? so I wouldn't say their bowling has any flaws, but it's their batting that has been causing their fourth defeat on the trot. கரெக்ட் தான். பட் அதர் சைட் பஞ்சாப் அகெயின் அ கிளினிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் நான் ரொம்ப நாளா சொல்லியிருந்தேன், நாத்தன் எலிஸ் வெறித்தரமா வந்து போன வருஷம் போட்டிருந்தான்ட்டு அவனை வந்து எடுக்காம எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஒரு வின் அவங்களுக்கு. what do you think? Great performance. Actually, as you mentioned, it was coming. So they didn't lose matches where they were dropped or something. So they always had something missing on the last line cross பண்றதுக்கு. And this time it was a very clinical performance. Basically, the performance what Chennai delivered against Rajasthan, they delivered against again also against Rajasthan by choking them early with their bowling. And yeah, they had a scare about losing wickets. கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் then Sam Curran played a good role, to be honest. Good team. கொஞ்சம் luck இருந்ததுன்னா they would have been கண்டிப்பா in the frame for some kind of fourth spot for sure. And Dhawan's injury and also not so great selections of foreign talent as balance didn't help them. To add to your point, right, Abhishek, அவங்க foreign players la da I think they lost because நீ பார்த்தனா Nathan Ellis, he bowled really well, right? and நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் he is a very good option for bowling in the middle overs and also death. but who was he competing with? He was competing with Rabada, right? The choice was whether we go for Rabada or Ellis. They had to go for Rabada. அதனால தான் I think they missed out on the foreigners. Yeah, but மத்தபடி to be very பார்த்தனா honest, Rabada was also not bad with his performances. It was not that they persisted with him even though he gave bad performance, but he gave ordinary performances. He didn't have any performance which would have turned the game on its head by just his own bowling. It didn't happen. No, one thing for sure, Nathan Ellis will be really a prized possession in the next year's auction. எனக்கு தோணுது. பாப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் மேட்ச் வந்து they are going to play against SRH. பட் என்னன்னா it will be a depleted side. இருந்த மிச்ச மீதி ஃபாரினர்ஸ் which is சாம் கரன், பேஸ்டோ, அவங்களும் கிளம்பிடுவாங்க. லெட்ஸ் see யார் வச்சு ஆட போறாங்கன்னு தெரியல. பட் மெயினா இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து ராஜஸ்தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 9 கேம்ஸ்ல வந்து 8 கேம்ஸ் வின் பண்ணாங்க, 16 பாயிண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை, அசால்ட்டா வந்து டாப் 2ல முடிச்சிருவோம்னு நினைச்சது வந்து இப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. பட் எங்க முடிக்க போறாங்க? டாப் 2வா இல்ல வந்து 3ஆ இல்ல 4ஆ என்ன எப்படின்னு தெரியல. ஸோ அதை பத்தி பார்ப்போம். என்ன மாதிரி வந்து இப்போ வந்து யாரெல்லாம் வந்து எங்க முடிக்கலாம் அதை பத்தி தான் மெயினா இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ 3 டீம்ஸ் ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. இன்னைக்கு மேட்ச் வந்து அபேண்டன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அபேண்டன் ஆன காரணத்தினால வந்து அஃப்கோர்ஸ் SRH they also qualified. ஒரே ஒரு டீம் டாப் 2ல.
ஸோ இப்போ சிஎஸ்கேக்கு என்ன சான்சஸ் இருக்கு? ஸோ சிஎஸ்கேக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா. ஒன்னு வந்து 3 options, yes. One, ஒன்னு they can win the match against RCB. They go to 16 with a very good run rate. Another one, the rain crashes the match and there is no result and they get a point which will also make them get 15 points and they stay fourth. Third, பார்த்தனா they lose against RCB, right? And if unless and until it's a massive loss against RCB, they will still be on 14, equal to RCB. Yeah, But better than trend. yeah, Better better run rate. net run rate. அப்படி ஆர்சிபி தோத்துட்டாங்கன்னா வந்து வில் பி கிராஷ்ட் அவுட் ஆஃப் இது Yeah. டோர்னமெண்ட். No, இப்பதான் ஒன்னு பார்த்தேன். Indian Meteorological Department have issued an orange alert for southern Karnataka and Bangalore from 18th to 20th May. So மழை தான் majorly will decide, the weather will decide the qualifier, the fourth position or the fourth team that will qualify ன்னு தோணுது. So let's see, keep our fingers crossed. மழை மட்டும் வந்து பெங்களூருக்கு அவுட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா பிரச்சனை பேர்ல தான் இருக்கு, ஊர்ல தான் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா போன சீசன் தான் வந்து கடைசியில இது பண்ணல. இதுதான் கடைசியா சொல்லுவாங்க மழைனால தான் குவாலிஃபை ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு வருஷம் very honest, they are the team in form. Okay, currently with their winning streak and all those things, what they are doing and coming back, and in some episode you mentioned they playing without any வந்தா மழை போனா மயிர்ன்ற மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. So they have actually the momentum. They are for the first time I feel that they are going into the game as favorites based on form. Yeah. No, if you also see 5 match win பண்ணிருக்காங்களா, and எல்லா வின்ஸும் பார்த்தனா 1 by 35 runs, 1 by 9 wickets, 1 by 60 runs, 1 by 47 runs. So it's not been very close வந்துட்டு தோத்து போறதோ வின் பண்றதோ இல்ல. They have stamped their authority தான் சொல்றேன். Very close அந்த மேட்ச் தோத்தாங்க. அந்த மேட்ச் மட்டும் வின் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் இன்னும் வருஷம் ஆகும். பட் இது வந்து கடைசி நாக் அவுட் மேட்ச் சிஎஸ்கே. ஸோ அதனாலதான் எனக்கு வந்து மத்த சிஎஸ்கே வர்ஸ் பஞ்சாப்னா கூட வந்து பக்கு பக்குன்னு இருக்கும். எனக்கு சிஎஸ்கே வர்ஸ் ஆர்சிபினாலதான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கு. ஏன்னா லாஸ்ட் இயரும் இப்படிதானே கடைசி ஒரு நாக் அவுட் மேட்ச். எந்த இயரும் நாக் அவுட் மேட்ச்ல பிரச்சனை வந்து நம்ம உள்ள வந்தது. ஓகே, நம்ம இல்ல. அவங்க கூட நம்ம கான்பிடென்ட்டா இருக்கலாம். ஆனா இந்த பொசிஷன்ல நம்மளே கொஞ்சம் டப்பா டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. தெரியல எனக்கு வந்து last time we were in this situation where we wanted to have to win the match was against Dharamshala and PBKs, I guess. That was what, 6 years back? Yeah, 6 years அதுக்கு மேல. அதான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வின் பண்ணோம். பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கூட ஃபோர்த் முடிச்சோம் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரே ஹோப் என்னன்னா வந்து இல்ல ஃபோர்த் முடிச்சோம், ஆனா லாஸ்ட் கேம் வின் பண்ணாதான் ஃபோர்த்ன்ற மாதிரி இல்ல. அப்படி கிடையாது. நான் கரெக்ட்டா தான் நீ சொல்றது. பட் கிரன்ச் சிச்சுவேஷன், அதுவும் ஆர்சிபி சின்ன சுவாமியில வேற நடக்குது. அண்ட் ரெயின் ஃபோர்காஸ்ட் பிளஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்ஜின் இருக்கு. ஈவன் மழை வராட்டி கூட வந்து சிஎஸ்கே தான் ஃபர்ம் ஃபேவரட். மழை வந்தா நான் ஹாப்பியா இருப்பேன். சரி, ஓகே. பட் ஆனா இப்ப என்னன்னா வந்து சப்போஸ் மழை வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு 5 ஓவர்ஸ் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. வின் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து எஸ்ஆர்எச் வந்து பிபிகேஎஸோட தோத்தா நம்ம வந்து டாப் 2ல முடிக்கவும் சான்ஸ் இருக்கு. சோ வந்து ப்ரொவைடட் ராஜஸ்தான் வந்து அகைன் வந்து ராஜஸ்தான் கேகேஆரோட ராஜஸ்தான் இருக்கிற ஃபார்முக்கு வந்து கேகேஆரோட கண்டிப்பா தோத்துருவாங்கடா. என்ன சொல்றது, என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன். சோ ஸ்டில் வந்து சிஎஸ்கேக்கு வந்து டாப் 2 பாசிபிலிட்டி இருக்கு, குவாலிஃபை ஆகிற பாசிபிலிட்டி இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ கிராஷ் அவுட் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நாளைக்கு மேட்ச் பொறுத்து தான். அண்ட் ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி ரெயின் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் சீ. நாளான்னைக்கு மேட்ச், நாளைக்கு இன்னொரு மேட்ச் வேற இருக்கு. ஸோ வேற என்ன, அது பேர் என்ன, இப்போ அஃப்கோர்ஸ் வந்து நம்ம எஸ்ஆர்ஹெச் பார்த்தா, பட் எஸ்ஆர்ஹெச் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு வந்து ஃபர்ம் ஃபேவரட்ஸா இருக்காங்க நினைக்கிறேன் டு ஃபினிஷ் இந்த டாப் 2. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து தே ஹேவ் தேர் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் பிபிகேஎஸ். ஸோ அவங்களுக்கு தான் இன்னும் சான்ஸ் அதிகம்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து டு குவாலிஃபை, ப்ராப்ளி அவங்கள அடிச்சுட்டு டாப் 2 குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு. அண்ட் தென் இதுதான் இப்போதைக்கு பாசிபிலிட்டிஸ். 3 பாசிபிலிட்டி யாரு எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்ட்டு. மத்தபடி என்ன மத்த No, LSG versus Mumbai, that is something a dead rubber, right? Considering LSG oda net run rate -0.78 ல இருக்கு. We'll go to the quick predictions. Mumbai versus LSG என்ன நடக்க போகுது? In Wankhede, I will think MI will go all guns blazing and play for pride, so I'll go MI. Okay, I'm also going with MI. Then next match, அதாவது அந்த 18th அதான் வந்து வேற லெவல் வந்து ஒரு என்கவுண்டர். அஃப்கோர்ஸ் இது முன்னாடி வந்து சிஎஸ்கேக்கு பயங்கர ரெக்கார்ட் இருக்கு. ஸோ ஆர்சிபி இஸ் பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் சிஎஸ்கே அட் சின்னசுவாமி. ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க? குவிக் ப்ரெடிக்ஷன்.
மழை வந்து மேட்சை வெல்லும் என்று நினைக்கிறேன். நானும் அதேதான் சொல்றேன். மழை வந்து மேட்சை வெல்லுமா? ஸோ 15 பாயிண்ட்ஸ்ன்றீங்க. தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து மழை வந்தாலும் வராட்டியும் வந்து சிஎஸ்கே வந்து சம்ஹவ் ஃபேவரட்ஸ்னு தோணுது. லெட்ஸ் சி. நானும் வந்து மழை தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பட் அந்த ஒரு கால்குலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஒரு 5 ஓவர்ஸ் மேட்ச்லாம் இருந்தா வந்து அன்பிலீவபிளா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனா பட் நம்மளும் வந்து ஒரு 80 ரன்ஸ் அடிச்சா அவங்க ஆர்சிபி வந்து 3 ஓவர்ஸ் சேஸ் பண்ற மாதிரிலாம் அது வந்து கண்டிப்பா நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. லெட்ஸ் சி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். 18th எல்லாருமே எக்ஸைட்டடா இருக்கும் மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு. லெட்ஸ் சி கொஞ்சம் வந்து ரெயின்லாம் வராம இருந்து ஏதாவது ஒரு 5-10 ஓவர் நடந்தா வந்து இல் பி ரியலி குட். யா பார்ப்போம். சண்டே டபுள் ஹெட்டர் இருக்கு. ஓ சண்டே Right. டபுள் ஹெட்டர் இருக்கு. பட் ஆமா. யா சண்டே டபுள் ஹெட்டர் அது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, கடைசி ஒரு மேட்ச் வந்து ஒரு க்ரூஷியல் மேட்ச். No, நீ பார்த்தனா நீ சொன்ன மாதிரி SRH versus Punjab in Hyderabad, right? Yeah. Though Punjab will be going with a depleted side, it will be good to see, right? Yeah. எவ்வளோ like where SRH will land up, whether they will Correct. still stay in third or fourth or second. They move to second. So the Sunday will be really good to watch Yeah. because second match is also in Guwahati, where RR will be taking KKR, KKR. the last league match. So yeah, it will be interesting to see how the table looks like at the end of Sunday. யா ஸோ கடைசியா ஒரு இது நீங்க உங்களோட டாப் 4 அப்படி சொல்லக்கூடாது, கரெக்டா ஆர்டர்ல சொல்லணும். யார் வந்து 1 2 3 4 முடிக்க போறா, அதான் வந்து ஃபைனல் இது இந்த வீடியோவோட. KKR, SRH, RR, சென்னை. ஓகே ஆனந்த். KKR, RR, SRH, Chennai. ஓகே ஐம் கோயிங் வித் KKR, SRH, சென்னை, RR. ஸோ தட்ஸ் அ ராப் கைஸ். எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்க சேனல் ஸ்போர்ட் இட் வித் ஃபுல்ஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க. யார் டாப் 4 முடிப்பான்ட்டு ஆர்டரோட சொல்லுங்க, பார்ப்போம். லெட்ஸ் சி.